자, 4강 7번입니다. We tend to think of specific vegetational or fuel types as all being more or less susceptible to fire. 자, think of A as B죠? A를 B라고 여기다. as까지 잘 연결시켜서 해석하셔야 됩니다. 특정 초목 또는 연료의 타입을 어느 정도는 불에 취약한 것으로 여긴다는 거죠. 나무는 불에 취약한데 fuel은 뭔지 잘 모르겠습니다. 뒤에 나오겠죠? Yet, what is also important is what makes up a particular vegetation or fuel complex. 중요한 것은 그 특정 초목이나 연료 컴플렉스, 복합체적 컴플렉스, 그 복합체를 구성하는 것이다. fuel이 계속 걸리네? 여튼, 자, 한번 예를 봐야겠습니다. Take for example, the northern boreal forests that are predominantly made up of large areas of coniferous trees. 자, 이제 예로 드는 게 뭐예요? 북쪽의 boreal forest입니다. boreal 뭔지 모르겠고, 북쪽의 숲들이에요. 주로 뭘로 구성되어 있습니까? 침엽수예요. 넓은 면적의 침엽수. 침엽수가 이제 주를 이루는 숲입니다. 자, the burning history and susceptibility to fire has been found to vary across this community of plants. burning history는 화재 이력 정도 되나요? 화재 역사? 불에 대한 취약성이 발견되어져 왔다. 뭐 한 것으로? vary한 것으로. 다양하다죠? 다르다죠? 다른 것으로. 어디에 걸쳐서? 이 식물들의 군집, 이거 침엽수림 군집을 얘기하는 거죠. 거기에 걸쳐가지고서 다양하다는 겁니다. 뭐 침엽수림 뭐 종류가 여러 가지 있을 거 아니에요, 그렇죠? 침엽수가 그럼 거기에 따라 다르다는 얘기 같아요. 자, find something to do 형태 쓰게 되면은 something이 do함을 알게 되다라는 의미가 됩니다. 여기서는 어떻게 해석이 돼야 돼요? vary한 것으로 발견되어져 왔다는 거죠. 그렇게 해석하시면 되고. 그 다음, recent research shows that the differences in the tree species composition in North American and Eurasian boreal forests explain the differences in fire. 연구는 보여주는데 그 나무 종 구성의 차이입니다. 어디에서? 북아메리카랑 유럽, 아시아 대륙의 숲에서 차이가 나는데 종 차이가 당연히 나겠죠. 근데 그것이 화재의 차이까지 설명한다는 겁니다. 그래서 so, for example, the fires in North American boreal forests typically tend to be high-intensity crown fires. 그러니까 북아메리카의 화재는 어때요? 숲의 화재. 고강도의 high intensity입니다. 그의 밑에 있죠? 수관화. 뭐 나무의 윗부분으로부터 번지는 불이에요. 자, 그렇게 나타나고 있고, many of these forests are dominated by a particular suite of conifers, including black spruce and jack pine. 자, 이 지역, 북아메리카 지역, 이 숲은 이렇게 구성이 된다는 거죠. black spruce, 뭐 jack pine. sweet은 모듬 생각하시면 됩니다. sweet. 자, 그 다음에 in contrast, 대조적으로 the boreal forest fires in Eurasia, where the forests are dominated by spruce, scots, pine, and larch. 자, 유라시아 지역은 이렇게 구성이 되는데 tend to be low intensity surface fires. 강도가 낮대요. with less severe impacts. 강도가 낮으니까는 피해도 적겠죠? 뭐 영향이 적습니다. This is why, 그래서 it is misguided. misguided은 잘못된. misguide가 동사로 뭐 오도하다 그런 의미죠. misguided은 잘못됐다는 거예요. 누가 뭐 하는 게? politicians가 imagine 하는 것이. 뭐라고 상상하는 것이. 그러니까 뭐 다 똑같다고 생각하는 거죠.
그런 내용이 들어가지 않을까? 또 뭐 정치인들 뭐 얘기 나와가지고서 뭐 이렇게 뭐 좋은 얘기 안 나오죠. 자, 1번 fire prevention 화재 예방 얘기는 아니죠. 그럼 뭐 지역 당국에 맡겨줘야 된다. 지역 당국에게만 그것도 언론이네. authorities는 당국이라는 의미예요. 복수를 쓰게 되면은 authority가 권한이잖아요. authorities 쓰게 되면은 그 정책의 책임 당국을 얘기합니다. 그래서 뭐 산림 당국이 되겠죠. 2번 관계가 없다. 산불은 관계가 없다. deforestation과 관계가 없다. 뭐 deforestation 얘기는 없었죠. 뭐 관계가 있는지 없는지 모르겠지만 황폐화, deforestation 그런 얘기 없습니다 여기. 3번 뭐 불이 도구야? 생물학적 다양성을 도모하는 뭐 그런 거 아니죠. 4번 certain climate and soil conditions 뭐 특정 기후나 토양 조건 이런 거 지금 얘기 언급된 바조차 없습니다. 5번 fire occurrence and methods of control in one region can necessarily be applied to another. 화재 발생이나 그 통제 방법 한 지역에 이것은 필연적으로 다른 곳에도 적용될 수 있다. 이렇게 생각하는 게 잘못된 것이죠. 그 답은 5번입니다. 지역마다 달라요. 왜? 숲에서 그 나무 구성이 다르기 때문이죠. 어떻게 보면 그게 당연한 얘기입니다. 근데 또 모르면은 또 우리가 이런 선입견도 가질 수 있죠. 뭐 다 똑같은 거 아니야? 나무란 게? 그냥 다르대요. 자, 그 점 보시고 넘어갑시다. 8번 The forms of social order that our species has invented in the past 7,000 or so years, involving cities and markets and modern telecommunications, are surely 빈칸. 자, 소셜 올더 하게 되면은 사회 질서를 봐야 되겠죠? 뭐 순서 명령 주문 아닐 거고. 그건 사회 질서의 형태인데 우리 좀 뭐 인간이고 인간이 발명해온 지난 7,000년 뭐 기록이 있는 게 7,000년인가요? 봅시다. 그런 사회 질서의 형태 involving cities, markets, social order? 요게 도시, 시장, 현대 정보통신과 관계가 있다는 거죠. 관계가 있는 social order인데 그것이 분명히 이렇다는 겁니다. social order? 도시나 시장이나 정보통신 이것도 질서라고 볼 수 있는 건가요? 뭐 하여튼 이런 게 있다고 합시다. social order 하니까 약간 좀 생소하긴 한데 이게 지금 사회 질서인가? 자, 봅시다. People's experiences of interacting with strangers thanks to those inventions are likely changing our genes. 낯선 사람과 소통하는 그 인간들의 경험이 근데 뭐 덕분에? 그 이러한 발명들 뭐 cities, markets, modern telecommunications 이 예로 봅시다. 이것이 우리 지인을 바꾼답니다. 이제 뭘 좀 알겠네. 자, 이제 이러한 우리 삶의 환경의 변화가 유전자를 바꾼다는 거죠. For instance, 예를 들면 as a species, we may be getting smarter. 우리가 종으로서 더 똑똑해지고 있습니다. 왜? Because we live in cities where urban culture is getting ever more complex, stimulating and demanding. 자, 도시에서 살기 때문에 더 똑똑해지고 있을 수도 있다. 도시 문화는 더 복잡하고 자극이 되고 또 demanding, 어렵다는 거죠. demand는 뭐 요구하다지만 demanding은 어려운으로 외우세요. 그러니까 요구하는 게 많다는 겁니다. 그렇게 어렵다는 거예요. 도시에서 사니까 더 똑똑해진다고? 그런가? 잘 모르겠어요. 내가 똑똑해지고 있나? 자,
뭐 종으로서 그렇대요. We almost certainly are evolving. 우린 진화합니다. 진화해서 뭐 하는 거예요? To have different immune systems예요. 오, 면역 체계가 달라졌습니다. And related physiological traits예요. 그 생리학적인 그 특징도 바뀐 거죠. As members of our species live in denser and denser aggregations. 뭐 하면서? 그러니까 우리의 그 종의 그 일원들이 살게 되면서 점점 더 조밀한 집합에서 살게 되면서 as는 접속사로 쓰일 때 뭐뭐 때문에 뭐뭐 할 때 뭐뭐 하면서 뭐뭐 할수록 보통 이 정도 됩니다. 보통 하면서 때문에 할 때 이 정도 하면 다 돼요. 오케이? 그 다음에 또 뭐 하면서 as people move over ever longer distances between cities which gives rise to new sorts of epidemics. 자, 인간이 지금 돌아다닙니다. 어디에 걸쳐서 over ever longer distances. 긴 거리를 돌아다녀요. 도시 사이에. 뭐 서울에서 부산 생각하시면 되고. 자, give rise to something 이거 외우셔야 됩니다. 발생시키는 거죠. give rise to something. something을 발생시키다. 그럼 뭘 발생시키는 거예요? 지금 여기서 전염병, 새로운 종류의 전염병을 발생시킵니다. 이러면서 이뮨 체계가 바뀌는 거죠. 뭐 충분히 이해 가능합니다. 예를 들면은 mutations appear to have recently arisen in our species that confer resistance to epidemics of typhoid. 장티푸스에 대해서 이제 그 면역력이 발생했다고 지금 판단되고 있습니다. 유전적으로. arisen 나와 있는데 origin, arise의 과거분사죠. arose, arisen. 이것도 외우셔야 되고 확인하셔야 되고. 자, 그러면은 우리 유전인자에 영향 미친다는 게 답니다. 뭐 그거 이상은 별로 없는 것 같아요. 그 좀 좋은 쪽으로 영향을 미친다는 것 같습니다. 1번 Force in our natural selection. 우리의 자연 선택의 힘. 그러니까 the forms of social order. 그러니까 우리의 인벤션이라고 보시면 됩니다. 그냥 우리가 이게 발명해낸 것들이 자연 선택의 힘이 되었다. 자연 선택이 지금 진화랑 관련된 거니까 진화는 유전자랑 관련 있는 거고. 2번 A new standard for socialization. 사회화랑 아무런 관련 없고. 문명, 3번 문명에 대한 위험 요인 이런 거 아니고 좀 더 좋게 되고 있습니다. 4번 이것도 아니고. 5번 득보다 해가 더 크다? 이것도 아니고. 우리는 좋은 방향으로 가고 있죠? 어떻게 보면. 자, 그러면 답은 1번밖에 없죠. 근데 1번이 잘 안 와닿을 수도 있을 것 같은데 보기 비교해주면은 가능합니다. 다 풀 수 있어요. 2, 3, 4가 너무 아닙니다. 그래서 자 이제 일단 사회 변화에 따라서 우리가 생물학적으로 바뀐다는 거예요. 이건 우리가 좀 상식적으로 알아둘 필요가 있습니다. 생물학적으로 바뀐다 하면 진화하는 거죠. 그 진화의 내용이 자연 선택이고. 자, 이 정도 하고. 자. 그다음 유럽 역사에서 many of the song forms favored by the most popular performers were explicitly connected to dances. 지금 유럽 역사에서 많은 노래 형태입니다. 가장 인기 있는 연주가들이 좋아했던 것이 명시적으로 explicitly하게 댄스와 연결이 되어 있어요. 춤이랑. 근데 요즘에는 사실 춤이랑 다 연결이 되죠. 그렇죠? 우리가 요즘에는 너무나 당연하다고 생각되지 않을까요? 이제 유럽 역사입니다. 뭐 옛날 얘기일 거예요. 자, 봅시다. These origins 무슨 오리진이야? 그러니까 the song forms의 오리진이 되겠죠? song forms의 기원? 이 종종
보존되어 있다. In the musical terminology we use today. terminology는 용어학이죠. 아니면 용어 전체 집합적으로. term이 용어 단어죠. term의 의미 다 확인하셔야 되고. 그러니까 그 노래 형태들이 춤이랑 관련이 있었고 지금 그 기원들 그러니까 song forms의 기원들이 우리가 사용하는 음악 용어에 보존이 되어 있다. 좀 예를 봐야 될 것 같아요. The rondo is now treated as a specifically musical form with a recurring refrain. 자, 론도라는 거는 지금 특히 뮤지컬 폼입니다. 특정 그 음악 형태인데 with recurring refrain. 그러니까 다시 이렇게 반복되는 이죠. 리커링 다시 발생하는 그 후렴구를 가진 그 론도 형식 있죠 요즘에? 그런데 하지만 the term likely derives from the circular dance that accompanies the rondo of the wandering musicians of the late medieval era. 론도라는 단어는 어디서 왔냐라는 겁니다. 춤에서 왔다는 거예요. 지금 론도라는 거는 그 클래식 음악 용어죠. 우리 가요에서 뭐 론도 씁니까? 클래식 음악 용어인데 클래식 음악 용어가 서큘러 댄스에 썼어요. 그 원형 춤입니다. 그 강강술래 같은 거죠. 근데 그게 뭘 동반했느냐 그 춤이 그 방랑 음악인들의 그 론더라는 것과 같이 행해졌다는 거죠. 중세 말입니다. 그 당시에 이 론더라는 음악에 맞춰 춤을 췄다는 거죠. 거기서 요즘에 그 클래식 음악 형식인 론더가 왔다는 거죠. 이렇게 정리되네. 이제 아시겠죠? 요즘 그 음악 용어가 옛날 춤에서 왔다는 거예요. 그 today 캐롤도 어떻습니까? 지금 크리스마스 캐롤이죠? 근데 그것이 어디서 왔다는 거야? 저기 of that period니까는 좀 중세 말이죠. 그 시기에 carol에서 왔습니다. 여기서 왔어요. 또 a host of other terms, a host of는 많은의 의미입니다. 외워두셔야 되고 미뉴엣부터 왈츠까지. 미뉴엣이나 왈츠는 다 알죠? 다 춤곡이죠. 근데 지금은 are now used to describe concert hall music, but originated among dancers. 자 지금 미뉴엣이나 왈츠라고 할 때 실제 그냥 클래식 음악에선 하나의 서브 장르죠. 그러니까 여기서 뭐 쇼팽의 왈츠라고 할 때 그걸 우리가 막 춤추고 합니까? 아니죠. 뭐 콘서트 홀에 가가지고 듣는 거죠. 콘서트 홀 가서 우리가 춤춥니까? 아니죠. 우리 그걸 감상만 하는 거란 말입니다. 그런데 다 춤에서 왔다는 거예요. 뭐 쇼팽 왈츠 맞춰 춤춘 사람 요즘에 있나요? 없죠? 근데 그 기원은 다 춤이었다는 얘기죠. 오케이? 자, I doubt we will ever grasp the full impact of dancing on musical style, which shows up even where we least expect to find it. 자, 내가 의심하는데 이제 안 그럴 거라고 생각하는 거죠. 우리가 그 춤이 완전한 그 영향, 뭐에 대해서 가지는 음악적 그 스타일에 가서 가지는 그 영향을 완전히 이해는 못할 거란 얘기입니다. 이게 우리가 가장 예상하지 못했던 곳에서도 이렇게 춤이 기원이라는 얘기죠. 그 다음 이제 찰스 로젠이 얘기합니다. 자, 이 사람 막 놀란대요. 마블합니다. 와 해요. 어떤 과정에 대해서 어떤 과정이야? By which the four-bar phrase gained the stranglehold on rhythmic structure in classical music이에요. stranglehold는 그냥 여기서 완전한 지배를 일단 알아두시고 원래 목 조르는 게 stranglehold입니다. 자, the four-bar phrase가 뭔지 잘 모르시겠죠? 넘어가시면 됩니다. 중요한 건 뭐예요? 클래식 음악에 뭔가 영향을 미쳤다는 겁니다. four-bar phrase가 대충 눈썰미가 있으면 이게 좀 춤이구나 대충 감이 오실 수가 있는데 이건 조금 좀 무리예요. 자, 그 다음 거 보시면 됩니다. And is forced to conclude that the periodic phrase is related to the dance. periodic phrase 뭐다? 어떤 그
악구죠, phrase. 뭔가 이게 phrase가 나는데 이게 춤이랑 관련이 있다는 거예요. 그냥 춤이랑 관련이 있다는 겁니다. 음악 용어 너무 많이 하실 필요 없고 여기서. 그래서 그 춤이랑 관련이 돼 있고 음악이 with its need for a phrase pattern that corresponds to steps and to groupings예요. phrase는 이제 음악의 악구 정도 보셔야 되는데 여태는 그것이 뭐다? 그 패턴이 뭐랑 일치한다? to steps and to grouping입니다. groupings가 뭔지 몰라 넘어가고 일단 steps 발 스텝이죠? 춤의 스텝? 그것과 관련이 있어요. 자, 다른 말로 even the elitist masterworks of Mozart and Beethoven 이 사람들의 걸작들이 뭐랑 관련이 있다는 겁니까? 클래식 음악의 걸작 뭐 대가들이죠? 이 사람이 쓴 곡들도 결국엔 뭐랑 관련이 있다는 거야? 춤? 춤이랑 관련이 있다. 그것만 끄집어내시면 됩니다. (1번) Make some audience feel bored. 자, 청중을 지루하게 만든다가 아니고 뭘 클래식 음악은 지루하다는 선입견을 가지고 있는 학생들은 1번을 찍을 수 있을 것 같아요. 그러시면 안 됩니다. 2번 Move to the beat. 비트에 맞춰서 움직이는 거네. Of the peasant's feet. 페전트는 농민이죠. 그 농민의 발에 그 비트에 맞춰가지고서 움직인다는 겁니다. 이렇게 돼야 되겠죠? 답은 2번이 돼야 되겠죠? 또 모른다. 좀 계속 봅시다. 3번. 이건 아니고 뭐 새로운 아티스트가 나와서 도전하는 게 아니고 뮤직 크리틱스 얘기 아니고 4번도 아니고 5번. 뭐 음악인이 다르면 다르게 연주된다. 뭐 해석의 차이입니까? 그거 아니죠 지금. 그냥 뭐 내용은 맞습니다만은 본문과는 관련이 없어요. 그 답은 2번이 되겠죠. 자, 음악 용어 좀 말씀드리고 싶은데 그냥 넘어갑시다. 이건 문제 푸는 게 중요한 거지. 제가 음악 좋아해서 뭐 말씀 좀 더 드리고 싶은데 뭐 그럴 필요 없는 것 같아요. 앞부분에서 terminology라는 단어 확실하게 좀 체크해 두십시오. term이란 단어가 무슨 뜻이 있나요? 기간, 조건, 용어 또는 용어라는 의미에서 단어 이름 붙이다라는 의미까지 있습니다. 또 그거 말고 이제 뭐 in terms of라든가 on terms 해서 뭐 in terms of은 뭐의 관점에서 또 on terms with someone 하게 되면 누구의 관계, 누구 사이에서 그런 의미가 되죠. 이 정도 정리하셔야 됩니다. 고3 다 하셔야 돼요. 그 다음 10번. 자, Everyday anxiety is nothing surprising. 일상이죠. Everyday는 일상의 불안은 뭐 놀라운 게 아닙니다. We all experience worries, concerns, even moments of panic sometimes. 그래요. 걱정도 하고 어쩔 때는 뭡니까? 패닉, 막 한다는 거예요. 그렇죠? But anxiety is no binary proposition. 자, 불안이라는 것은 바이너리한 것이 아니다. proposition은 뭐 제한, 명제 이런 건데 여기서는 중요한 게 아니고 바이너리가 중요한 거죠. 바이너리, 이진법. 1과 0으로 구성되는 겁니다. 자, like a light switch that's either on or off. 그 전등 같은 거죠. 켰다 껐다. 불안이라는 건 그런 거랍니다. 자, imagine instead. 그런 게 아니라는 거죠. 죄송합니다. 자, 그런 게 아니래요. 뭐 0, 1 그런 게 있는 게 아니라 정도의 차이가 있다는 얘기죠. 봅시다. imagine instead 대신에 dimmer 이걸 좀 생각을 해보래요. dimmer, sliding up and down. dimmer가 조광기라고 조광기. 그 순차적으로 밝기를 떨어뜨렸다가 올렸다 하는 거. 그래서 슬라이딩이라는 표현을 썼죠. 이렇게. 그 다음에 sometimes quickly. 때론 빠르게. 어쩔 때는 other times hardly at all. 어쩔 때는 뭐 거의 안 움직여? 그런 건가요? 뭐 이렇게 가는 건가? 자, 일단 디머입니다. 순차적으로 이렇게 왔다 갔다 하는 거예요. 뭐 하나 꺼졌다 켰다 뭐 하는 그런 것만이 아니라 왔다 갔다 하는 거 천천히. 그렇죠? 올랐다 내렸다 하는 거예요. 그래서 low level anxiety is present in our lives so often.
낮은 수준의 불안은 항상 존재합니다. 뭐와 같이? Like the air we breathe. 공기와 같이. 마치 공기처럼 불안은 존재합니다. 생명체는 어쩔 수가 없어요. They might not even notice it. 우리가 눈치채지 못할 수도 있습니다. 그래요. It happens when we open the door to meet our new boss or when we look outside and see snow coming down as we are packing up for our drive home. 불안은 발생하죠. 새로운 보스를 만날 때, 새 직장에 가서 새 보스를 만나든가 아니면 보스가 바뀐다든가 이거는 로우 레벨 엔자이티가 아니라 하이 레벨인데. 자, 그 다음에 우리 바깥을 보니까 눈이 와요. 지금 이제 짐 챙겨서 저기 집으로 운전해서 가야 되는데 눈이 옵니다. 불안하죠, 갑자기. 그쵸? 갑자기 뭐 어떻게 되는 거 아니야? 길 막히는 거 아니야? 그런데 suddenly we are paying close attention to something we'd really rather not think about. 우리가 아주 가깝게 주목을 하게 된다는 거죠. 우리가 생각하지 않는 게 좋은 the rather 돼 있는데 이건 뭐예요? would rather죠. 그렇죠? 하는 것이 좋다는 의미인데 여기서는 생각하지 않는 것이 나은 것에 대해서 굉장히 가깝게 주목을 하고, 하지만 the feeling doesn't last for more than a minute or two입니다. 오래 가진 않아요. 그렇죠. Once I meet my new boss, 새로운 그 보스 만났을 때 그 사람이 어떤 사람이구나 파악되면 뭐예요? 불안이 가라앉죠. 물론 정말 이상한 사람이 왔다라고 하면은 또 불안해질 수 있겠지만은 일단 어떤 사람인지 알면은 일단 불안이 가라앉습니다. 그 다음 as I start driving home, 자 이제 집에 운전해서 가기 시작할 때 길이 괜찮아요. 그냥 뭐 눈 잠깐 온다고 해가지고서 길이 갑자기 어떻게 됩니까? 그건 아니겠죠. So my words is. 자, is는 편하게 하다, 뭐 용이하게 하다, 뭐 완화하다. 그런 게 다 is입니다. 걱정이 가라앉아요. 자, once we 빈칸 our mild anxiety fades away like morning mist burned off by the sun's warmth. 마치 일단 뭐뭐 하면은 우리의 그게 크지 않은 그 불안은 사라진다는 겁니다. fade away, 점차 사라지는 거죠. 뭐 농구에서 fade away 슛도 있죠. 뭐처럼 연무처럼 아침 안개처럼 그 아침 안개가 이제 그 해 뜨면 사라지는 것처럼. 자, 그럼 어떻게 하면 불안이 사라질까? 뭐 상황 파악되면 이제 뭔지 알면은 그런 게 뭐 없어지지 않겠어요? 1번 have nothing to hide. 숨길 것이 없다면 뭐 죄 짓는 거 아닙니다. 이거는 지금 멋진 말이긴 한데 아니고. 2번 are offered safe space. 뭐 지금 장소적으로 불안해요? 아니죠. 3번 are in a situation we dislike. 우리가 싫어하는 상황이 있게 되면은 anxiety가 사라진다고? 말도 안 되고. 4번 sense how things will turn out. sense가 이제 감지하다, 느끼다라는 의미가 있죠. 일들이 어떻게 될지. 자, turn out은 드러나다, 결국 뭐뭐가 되다라는 의미가 있습니다. 그래서 어떻게 될지를 감지한다면, 일단 감지하면은 사라진다. 답은 4번이 되겠죠? 이 정도 하고 더 볼 거 있나? 이 정도 합시다. 11번. 자, a well-known and puzzling paradox of psychophysical magnitude perception is that people are rather good at discriminating the intensity of different magnitudes, but remarkably poor at categorizing them absolutely. 자, 패러닥스가 나오게 되면은 그 패러닥스의 내용을 찾으셔야 돼요. 그러면 됩니다. 근데 일단은 자, 사이코피지컬 처음 들어봅니다. 뭐 심리 물리학 몰라요 이거는. 근데 magnitude perception 규모 인식이죠. 규모 인식에 대한 패러독스가 있답니다. 그게 이제 대리할 내용인데, 사이코피지컬은 심리 신체적
그게 중요한 게 아니고 자, magnitude perception에 대한 역설이 있다는 겁니다. 규모 인식. 그게 뭐냐? 사람들이 잘하는데 뭘 잘하느냐? discriminating the intensity of different magnitudes. 자, discriminate이라는 단어가 여기서 차별하다는 아니겠죠? 생활용에서 discriminate 쓰면 이건 100% 차별하다예요. 근데 뭐다? 그래서는 구별하다라는 의미까지 알아두셔야 됩니다. differentiate, distinguish랑 그냥 같은 의미로 보시면 돼요. 그래서 다른 그 규모의 강도를 구별하는 것을 잘하는데 근데 뭔 못한다? categorizing them absolutely. 분류하는데 absolutely하게 분류한대요. 이게 뭔 소리야? absolutely하게 분류한다? 이건 뭐지? 절대적으로 분류하는. 자, 좀 봅시다. That is, 즉 people are typically able to tell which is the louder of two sounds or the brighter of two lights. 자, 사람들이 일반적으로 말할 수 있다. tell은 구별하다, 알다라는 의미가 있습니다. 구별하다. tell 다음에 that 주어 동사나 의문사 문장이 오면은 보통 구별하다 정도로 보시면 돼요. 자, 어떤 것이 더 소리가 큰지, 그 두 개 소리 중에서, 그리고 두 개 전등 중에서 뭐가 더 밝은지를 구별할 수 있어요. 어떻게? With an accuracy, 그 정확도를 가지고. 어떤 정확도야? That would lead to the naive impression. 순진한 인상을 준다고? 자, impression, that 주어 동사면 그 주어 동사 내용의 impression이 됩니다. 인상. 자, 어떤 인상을 주는 거야? They can tell the difference. 자, 사람들이 차이를 구별할 수 있다는 거죠. Between of the order of 100 different physical 100 different physical intensity levels. 지금 order of the order는 뭔지 모르겠습니다. of the order of 왜 들어가 있지 여기? 뭐 이런 표현이 있나? between of the order? 자, 모르겠습니다. 지금 중요한 건 뭐 사이의 차이예요? 100가지 다른 물리적 강도의 레벨 차이죠. 100가지 강도를 구별할 수 있냐? 그 강도 레벨을 갖다가 물리적 강도 그런 인상을 준다는 겁니다. 그냥 그런 인상을 그냥 나이브한 인상을 준다는 거는 이건 못한다는 거죠. 지금 이 100가지 우리가 구별할 수 있어요? 자, 이제 봅시다. Yet, 하지만 when people are asked to explicitly associate intensity levels with category labels. 자, 하지만 우리가 뭐 명시적으로 좀 관련 지어 보랍니다. associate A with B, with까지 같이 해석하셔야 돼요. 그 강도 레벨을 갖다가 category label, 분류 라벨입니다. 예를 들면은 for example, one for the least intense stimulus, 가장 적은 강도의 그 자극에 대해서 1. two for the next two for the next least intense죠. 그러니까 두 번째로 덜 강한 거 리스트가 돼야죠. 이거 모스가 어떻게 됩니까? 그 6이잖아. 이거는 7이면은 그쵸? 지금 뒤에 7 있습니다. To say 7 for the most intense, 7이 지금 제일 강한 거죠. 이제 제가 1, 2, 7 봐서 오케이, 지금 뭔가 잘못된 것 같습니다. 이는 for the next least intense가 되겠죠. 여튼간 이게 지금 캐테고리 라벨이야. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이 intensity 레벨이 되고 캐테고리 레이블은 뭐 the least intense stimulus, the next least intense. 우리도 뭡니까? 그 아주 나쁨, 보통, 좋음, 아주 좋음 이렇게 되잖아요. 그게 카테고리 레이블이고 그냥 they find this astonishingly difficult. 자, find 다음에 목적 쓰고 나서 형용사 쓰면은 뭐뭐라고 여기다 생각하다는 의미가 거의 대부분입니다. 물론 아까 말씀드렸듯이 그 to B가 생략된 형태를 봐서 뭐뭐임을 알게 되다라고 생각할 수도 있어요. 그렇게 해석하는 경우도 뭐 있긴 합니다. 근데 대부분 뭐라고? 그냥 뭐뭐라고 여기다. 그래서 이것을 아주 놀라울 만큼 어렵다고 여기는 겁니다. 지금 7단계로 지금 구별을 해 놓은 거예요. 근데 그걸 그 7단계로 이렇게 매치시키는 게 어렵다는 얘기죠. associate이 지금 여기서 매치시킨다는 거나 관련시킨다는 거니까. 오케이. 그러니까 rather than having of the order of 100 or so different cognitive bins into which items can be reliably categorized. 뭔 소리인지 모르겠습니다 지금. 그리고
뭐야 이게? having of 대 older가 따로 뭐 표현이 있나 봐요? 안 그러면 지금 오류입니다. 심각한 오류예요 이거. 그러니까 100가지 order of 100 also different county beans입니다. 그러니까 뭐 100가지를 좀 뭐 categorize 한다는 거죠. 지금 그것만 보시면 돼요. 뭐 county beans는 또 뭐야? 자, 뭐 비유적 표현에 넘어가고 있다. 100가지를 categorize 하는 게 보다는 performance tails off. 퍼포먼스에서 뭡니까? 그 이제 지금 매치시키는 게 되겠죠, 그렇죠? 레벨과 그 인텐시티 레벨이랑 캐테고리 레이블을 갖다가 그것이 잘 못하게 된다는 겁니다. tails off 뭐 할 때? When about 5 different intensity levels must be categorized. 5개 다른 그 강도 레벨이 분류되어져야 할 때. 그러니까 5개 되면 잘 못한다는 얘기네요. 그 4개까지 잘한다는 건가? 그러니까 우리가 아주 나쁨, 보통, 좋음, 아주 좋음 이게 5개잖아요. 이렇게만 돼도 어려움을 느끼는 겁니까? 그건 너무 많이 하면 안 되겠네. 그 4가지 정도 하자는 거야. 자 봅시다. critically, 자 중요한 것은 it matters very little. 자 이승 가짜일 거고 거의 중요치 않다는 겁니다. 뭐가? either 오면 뒤에 뭐 or 뭐가 나오겠죠? 자, what the absolute intensity level of the items to be categorized actually is. absolute. 앞에서 absolute가 이렇게 쓰인 거구나. 절대적인 intensity level이에요. 절대적인 어떤 강도 레벨입니다. 그것이 뭐 분류되는 그것이 실제로 무엇인지는 중요하지 않다는 거예요. 그러니까 뭐 1, 2, 3, 4, 5 해놓게 되면은 그 절대적으로 정말 그런 것인가? 이게 절대적일 수가 없죠. 다 상대적인 거 아니에요? 그러니까 absolutely가 앞에 쓰인 게 어떤 상대적인 것에 그 반대되는 개념을 쓴 것 같습니다. 또는 more shockingly 더 충격적인 것은 the range of those items is. what the range of those items is. 그 range 각각 아이템이 뭐예요? 여기서 아이템은 뭐 아주 나쁨, 덜 나쁨, 보통 이런 거겠죠? 그런 것의 범위도 중요치 않다는 겁니다. 그러니까는 보통이랑 그 위에 있는 뭐 좋음 또는 밑에 있는 나쁨이랑 어느 정도 그 뭐 범위 차이가 나야 되는지 뭐 그것도 중요치 않다는 것 같아요. 여튼 자 that is 즉 so long as the items are readily discriminable from each other. 자 readilly는 쉽게로 해석하셔야 됩니다. 자 쉽게 서로 구별 가능한 한 to first approximation. 그러니까 처음 그 근사치 정할 때 approximation 근사치를 갖다가 근사값을 정하는 것이 approximation이죠. 그러니까 처음에 그렇게 할 때 구별할 수 있으면은 all that matters is. 자 정말 중요한 것은 뭐다? 근데 문장이 너무 안 좋네요. 지금 이것도 이제 뭐가 알고서 편집한 게 아닌 것 같습니다. 그냥 베끼다가 그냥 저기 어디 적당히 그냥 이거저거 지금 빼버린 것 같은데. 자 1번 reliability of the item available. 아이템 어떤 항목의 의존성 좀 그 문제가 아니고 항목 자체가 뭐 좋음 나쁨 그게 잘못됐다는 건 아니죠. 2번 how intensely we experience these stimuli. 얼마나 강렬하게 우리가 이런 자극들을 경험을 하느냐. 이거 주관적인 거죠. 자극들이 있는데 뭐 어떤 사람이 뭐 군대 갔다 칩시다. 그 뭐야 거기서 어떤 경험이 정말 인텐스할 수도 있고 좀 어떤 사람은 덜 인텐스할 수도 있고 그런 거죠. 그러니까 주관적으로 얼마나 그 자극들을 경험하는지 지금 그 얘기는 아닌 것 같습니다. 주관적 차이는 아닌 것 같고. 3번 the number of items that must be classified. 아이템과 항목들의 숫자입니다. 분류되어져야 되는. 지금 classify는 categorize랑 같은 의미를 쓰인 것 같은데 분류되어져야 될 아이템들의 숫자. 아이템은 여기서 그 항목으로 보셔야 될 것 같은데 지금 거기에 대한 설명도 없어요. 지금 아이템이 뭔지도 지금 그 규명이 안 됩니다. 이 글에서는. 근데 아이템은 일단 일반 그 항목들을 얘기해요. 그 항목 숫자? 지금 그 얘기하는 건가? 자 5개? 많아지면 안 된다는 거 얘기하는 건가요? 4번 How often we should employ categorization.
얼마나 자주? 문제는 아니죠. 5번. The accuracy of physical intensity measurement. 물리적 강도 측정의 정확성? 정확성이 문제가 아니라 지금 우리가 뭐 측정하는 겁니까? 설문조사 받는 사람들이 측정해요? 그게 아니죠. 자, 이거 지금 숫자가 나오는 걸로 봐서는 3번밖에 없는데 이게 문제입니까 지금? 진짜 문제가 문제네. 문제가 문제예요. 3번밖에 없어요. 2번도 잘못하면 2번도 될 수 있을 것 같은데 이거? 우리가 자극들을 얼마나 강렬하게 경험을 하느냐. 근데 그게 아니라 지금 항목을 갖다 100개를 하니까 구별 못하고 뭐 5개 미만으로 하니까는 구별 잘한다는 거잖아요 지금. 그러니까 7개만 돼도 좀 구별 못한다는 거죠. 5개까지 어려웠다는 겁니다. 그럼 그 밑에 걸로 하자는 거야? 지금 뭐 우리가 경험하는 경험 강도 지금 그게 문제가 아니라 구별하는 겁니다. 그 정도 구별이에요. 그렇죠? 정도 구별. 상대적으로 답은 3번밖에 없습니다. 하지만 틀리셨더라도 별 신경 쓰지 마십시오. 그러니까 이런 문제 하게 되면 이제 시간은 많이 가는데 참. 자, 일단 discrimination이라는 단어가 그래서 구별하다라는 의미를 쓰일 수 있다라는 거 잘 보시고, 그 다음에 이제 binary. binary는 아까 나왔던 거 죄송합니다. 그 저기 저기 categorize 분류하다. 그 다음에 absolutely 절대적으로라는 의미예요. 이거 상대적으로의 반대말을 쓰인 겁니다. 어휘 확인하시고 그냥 이 지문은 잊어버리시는 것도 맞습니다. 근데 어휘는 좀 확인해야 될 게 많아요. 좀 헷갈리는 게 많이 있습니다. 자, 이 정도 합시다. (12번) The prospect of a win-win solution for farmers and the planet rapidly attracted the attention of both media and industry onlookers. 자, 지금 윈윈에 대한 전망인데, 자, 농민들, 농업 종사자들과 플래닛, 이건 지구, 뭐 플래닛 나오면 이거 환경이죠, 그렇죠? 환경과 농업의 윈윈 솔루션이라고 보시면 됩니다. 이거 요즘에 자주 나와요, 이런 것들. 농업이란 건 절대로 환경 친화적인 산업이 아닙니다. 이게 좀 잘못 아시는 분들이 계세요. 근데 그런 윈윈 솔루션에 당연히 주목을 끌겠죠. 그리고 who began enthusiastically promoting such practices as regenerative agriculture. 아주 열렬하게 지금 홍보하는 거죠. practices를 갖다가 관행이 되겠죠. 뭐와 같은 관행? regenerative agriculture입니다. 뭐 이런 게 있다 하고. 그 such, 이거 잘 보세요. 보통 우리가 뭐뭐와 같으냐고 표현할 때 such as something 붙여 쓰잖아요. 그죠? such as로. 근데 앞에 such 앞에 쓰고 나서 as를 이렇게 쓸 수 있습니다. 그러니까 practices such as regenerative agriculture 되지만은 such practices as regenerative agriculture 된다는 거예요. 이거 헷갈리지 마시고. 자, 이제 프랑스 정부가 challenged nations around the world to commit to increasing soil carbon by 0.4% per year. 촉구하는 거죠? 자, challenge someone to do는 뭐다? 그래서 그냥 뭐 도전하고 하는 게 아니라 그렇게 해달라는 겁니다. 그래서 전 세계 국가들에게 좀 전념해 달라는 거예요. 뭐에? 소일 카본을 늘리랍니다. 줄이는 게 아니라 늘리는 거예요. 0.4%죠. 1%에 10분의 4니까 매년. Based on a scientific analysis. 자, 이제 이제 과학적 분석에 근거한 것인데, 그 과학적 분석은 뭘 보여줍니까? Such an effort could offset 20 to 35% of greenhouse gas emissions.
오케이. 감이 오시죠? 그 소일, 토양에다가 카본을 가둬두는 거예요. 대기 중에 이산화탄소 상태로 있는 것이 아니라. 근데 무려 그 감쇄 효과, 자, offset은 뭐 상쇄하다, 감쇄하다 그런 거죠. 뭐 퉁치다, 뭐 아니면 뭐 그런 거. 20에서 35% 줄일 수 있어요. 정말? 대단합니다. 그 다음 미국 주죠. 사우스다코타 앤 미시시피. 자, 여기서는 어떠냐? No-till farmers and holistic management ranchers. 자, 이게 뭔지 모르겠고 지금 farmers랑 ranchers입니다. 그러니까 농업종사자, 그 목축업자들이죠. rancher도 목축업자. 이 사람들이 지금 뭘 하는 거예요? 동물들 갖다 돌린답니다. 순번대로 돌린대요. 어떤 방식으로? Mimic native animals that only eat plants. 흉내내는 거죠. 원래 토종 native animals, 토종 동물들. 근데 얘들은 풀만 먹었어요. 좀 좋다는 거죠 지금. 이 사람들이 began proudly calling themselves carbon cowboys. 그러니까 이 사람들이 지금 자랑스러워해. 그럼 뭐야? 이 사람들이 지금 카본 배출을 줄인다는 얘기죠? 이 사람들이 이거 지금 실천하고 있다는 얘기죠. 지금 토양 내에 카본을 가둬두는 거. 대기 중을 배출시키지 않고. 그거네. 그래서 promoting large scale investments for major companies. 그러니까 뭐 투자를 좀 유치하고 있습니다. 내용이 나온 것 같은데 이 정도면은? 이 정도에서 지금 내용이 먼저 파악되셨으면 바로 답으로 가셔도 됩니다. 좀 파악이 안 되셨으면 조금 더 읽으셔야 되고, 바로 가보죠. (1번) Farmers who oppose the idea of regenerative agriculture. 아니죠. 지금 이런 거 하는 사람들이죠. 그렇죠? 반대하는 게 아닙니다. oppose가 잘못됐고. 2번 People who generate greenhouse gas to maintain cattle industries. 막 greenhouse를 가스를 만들어내요? 아니죠. 이 사람들 줄이려고 하고 있습니다. 3번 Ranchers who take different measures to decrease soil carbon content. 뭐 다른 조치를 취하긴 하는데 지금 decrease가 아니라 increase죠? 4번 이윤 추구한다. 뭐 환경에 대한 생각 없이. 아니, 환경 생각합니다. 5번 Those who try to store in the soil the carbon that their fields and animals emit. store 동사로 저장하다죠. 소일에 저장합니다. 여기서도 지금 목적어는 더 카본이에요. 전사구가 이 사이에 들어왔습니다. 목적어가 길어졌기 때문에. 카본이 어떤 카본이야? 그들의 경작지와 동물들이 배출하는 카본을 가둬두는 거죠. 소일에. 그걸 잘하는 겁니다. 그럼으로써 대기 중에 이산화탄소 배출을 막는 거죠. 그러니까 답은 당연히 5번이 되는 것이고. 뭐 뒤에 뭐 있었나? 같은 얘기 그대로 나오고 있어요. 근데 지금 눈에 띄는 숫자가 있습니다. 이 100% 뭐야? 자, 주장을 하는데 that more than 100% of current emissions could be offset through global transition to regenerative organic farming입니다. 지금 현재 그 배출되는 온실가스의 100%를 갖다가 감소한다고요? 유기농법으로 regenerative organic farming으로 전환을 하면은 자, 모르겠고 요 아이디어 체크하세요. 아, 토양에다가 이산화탄소를 가둬둘 수 있구나. 여기까지만 보시면 됩니다. 여기에 대해서만 자세하게 어떤 과정을 거치는가 그것까지는 뭐 아실 필요 없을 것 같아요. 물론 궁금하면 찾아보시고요. 일단 토양에 탄소를 가둬둔다. 이 아이디어 기억하고서 4강 끝냅시다. 네, 수고하셨습니다.